नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ਵੱਲੋਂ हरे विकास, स्वच्छ ऊर्जा ਤੇ विश्व कल्याण ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ G7 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रधानगी हेठ GST कौंसल की बैठक चंडीगढ़ में शुरू। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार 8 सीटां वालियां मोटर गड्डियां विच घट्टो घट्ट 6 एयरबैग नूं लाजमी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ਵੱਲੋਂ शिवसेना ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। ਆਯੋਗਤਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਮੋਹਲਤ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समूह के देशों को अपील की है कि वह हरे विकास, स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊयोग तर्ज जिंदगी और विश्व कल्याण ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ सहयोग देन। उन्होंने कहा कि भारत ਵਿੱਚ स्वच्छ ऊर्जा ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੋਜ, ਨਵਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। उन्होंने कहा कि महामारी दौरान भारत ने सेहत खेतर विच डिजिटल वरतों के कई तरीके कढ़े ने जिन्होंने G7 देशों लई इन्हां नवाचारां नूं होर विकासशील देशों नूं उपलब्ध करवाउण लई भारत की सहायता करन लई आख्या। प्रधानमंत्री मोदी ने इस गल ते भी जोर दिता कि ऊर्जा स्रोतां ते केवल अमीरां दा विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि गरीब परिवारां नूं भी ऊर्जा स्रोतां ते बराबर अधिकार है। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन दौरान कई देशों के नेतावां नाल दुवल्ले मामलों बारे मुलाकातां कीतियां। प्रधानमंत्री ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सीरिल रामफोसा और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स नाल दुवल्ले मामलों ते गलबात की। प्रधानमंत्री मोदी और जर्मनी के चांसलर ने संपूर्ण मनुखता के कल्याण लई भारत जर्मनी मित्रता नूं होर विस्तार देने के तरीकों ते चर्चा की। इस तो इलावा प्रधानमंत्री ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस नाल विचार वटांदरा किया। दोवां नेतावां ने वनज अति सभ्याचार के खेतर विच संबंधां नूं होर वधाउण बारे विचार वटांदरा किया। वस्तु ते सेवा कर GST कौंसल की 47वीं बैठक चंडीगढ़ में शुरू हो गई है। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की प्रधानगी कर रहे हैं। 2 दिन चलने वाली इस बैठक में वित्त राज मंत्री पंकज चौधरी, सूबਿਆਂ ਤੇ केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र ते सूबा सरकारां के सीनियर अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। GST कौंसल की पिछली बैठक नवी दिल्ली में हुई सी। इस विच कपड़े ते GST दरां विच बदलाव करने वाले फैसले नूं टाल दिता गया सी। कौंसल ने कपड़े ते GST दर 5% बनाई रखण लई फैसला कीता सी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आउंदे वीरवार नूं भारती संस्कृति ते दर्शन विच मनुखी अधिकार विषय ते एक कौमी सम्मेलन का उद्घाटन करनगे। गृह मंत्री मनुखी आधारां ते लघु फिल्म प्रतियोगिता 2021 पुरस्कार भी प्रदान करनगे। राष्ट्रीय मनुखी अधिकार कमिशन ਵੱਲੋਂ 2 रोज़ा सम्मेलन का आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नाल मिलकर किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सम्मेलन के समापति सैशन के मुख मेहमान होणगे। सम्मेलन विच मनुखी अधिकारां नाल जुड़े ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों का पता लाउण ते विचार वटांदरे लई प्रमुख विद्वानां, स्कॉलरां, कानूनी माहरां अते खोजारथियां नूं सदा दिता गया है। सड़की आवाजाही ते राजमार्ग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार 8 सीटां वालियां मोटर गड्डियां विच घट्टो घट्ट 6 एयरबैग लगाउण नूं लाजमी करेगी। इंटेल इंडिया सेफ्टी पायनीयर कॉन्फ्रेंस 2022 ਨੂੰ संबोधन करदिਆਂ श्री गडकरी ने कहा कि देश भर ਵਿੱਚ हर साल सड़की हादसिਆਂ ਵਿੱਚ लगभग 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ मौत ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਅਰਬੈਗ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ यात्रा कर रहे ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ जो दुर्घटना दौरान ड्राइवर ਅਤੇ वाहन ਦੇ डैशबोर्ड ਵਿਚਾਲੇ
ਰੋਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸਨਅਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜੁਲਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ 39 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ agnipathvayu.cdac.in ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਤਘਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੂਤਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ IV ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ FM ਅਤੇ J ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ IV ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਚੈਕ ਗਣਰਾਜ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਪੋਲੈਂਡ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਰਿਮਾਂਡ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 197 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 11,793 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 96,700 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 9,486 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 98.5% ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 4,73,117 ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੁੱਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 96 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਲਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਬੱਦਲਵਾਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਲਕੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਨੋ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ।